माता जी की जय। श्री श्री माता जी की जय। श्री श्री माता जी की जय। ओम श्री गुरवे नमः। गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु। गुरुर्माता नमस्ते तु मातृगुरु नमाम्यहम्। या देवी ब्रह्मरूपिणी या वन्दिता शिवा दिवी शोभा माता सा जननी मातृ गुरु प्रकीर्तिता। भक्ति भावेन नितां प्रणमाम स्तवै स्तुता वन्दामहे वयो वन्दामहे वयो শিষ্য সুধে ভক্ত বৃন্দা। এখন আমরা 5 মিনিটের জন্য সমবেতভাবে জপ করব। শ্রী শ্রী মাতাজি কি জয়।
श्री श्री माता जी की जय। আমি বনানিধি লেখার দ্য ক্যালকাটা চ্যাপ্টার পার্ট 3 থেকে পড়ছি। Anju's family is proud of their long association of 6 generations with Mamuni. The first person from the family to find the way to Shobhama was her grandfather, and how this happened is a testimony to every detail in our lives being preordained. Long before Anju was born, Durga Shankar Babu was a senior executive in the Geological Survey of India, and in 1945 he was working in Durg, at present in Chhattisgarh, where he was mapping mining areas. The nearest market for him was in Raipur, and during one marketing trip he met a Bengali youth named Amol Kumar Sengupta who lived in the area. They struck up an immediate friendship. As they waited for their turn at the fishmongers, many times Amol Babu noticed Durga Shankar Babu took out a small book from his pocket and began reading. Amol Babu was rather curious, and one day he decided to ask Durga Shankar Babu what he was reading. The book was Balika Brahmogya Shobhama, written by Akhoy Kumar Dattagupta. And it was in this manner, in the line for fish and as a result of a serendipitous meeting, that a connection was forged between Shobhama and Amol Babu's family. Once home, Amol Babu told his parents what he had heard about Shobhama. His father, Bhupati Bhushan Sengupta, was a senior officer in the Public Works Department of Maharashtra. Listening to his son, Bhupati Babu became curious. He decided to pay a visit to Durga Shankar Babu, who was living in a tent in Durg because of his work. Bhupati Bhushan Sengupta entered the tent, and the first thing he saw
was the picture of Shobha Ma that Durga Shankar Babu had installed in his temporary home. Strongly drawn to the stranger in the photograph, Bhupati Babu decided to accompany Durga Shankar Babu when it was time for him to return to Calcutta. Once he met Shobha Ma, Bhupati Babu felt he had achieved everything in life. A year later, in 1946, after his retirement, he and his wife, Shoruju Bala, took Diksha from Shobha Ma. Since then, 5 generations of his family, Onju belongs to the third, have been Mamuni's disciples, spreading her word far beyond Calcutta in cities like Jabalpur, Nagpur, and Raipur in the heartland of India. Strangely, the one who did not get an opportunity to become Shobha Ma's disciple was Amol Babu. Bhupati Babu was among the 50-odd disciples who came to Shobha Ma between 1945 and 1949. During this period of stay in Calcutta, she was very selective about accepting devotees as disciples, but some she readily welcomed. One such person was Jogendranath Mohanty, who was an executive engineer in the state government of Orissa, and once again, the connection was made by Durga Shankar Babu. Mohanty Da, as he was known, met Durga Shankar Babu during the Rath Jatra festival of 1944. At the time, he was feeling restless and was seeking a spiritual person who could answer the series of questions arising in his mind while he read ancient Hindu texts. Listening to Durga Shankar Babu speak about Shobha Ma, Mohanty Da was suitably impressed. A few months later, a meeting required him to go to Calcutta, and Mohanty Da took this as a sign that he should try and meet Shobha Ma. When he met her, it felt fated, and Mohanty Da was overwhelmed. He immediately asked for Diksha, and to everyone's surprise, Shobha Ma immediately agreed. If he surrendered himself to her completely, she welcomed him with equal generosity, which became obvious when soon after she visited Mohanty Da's home in Puri and observed Ramdas Kathia Babaji's death anniversary there with much fanfare. Mohanty Da was also part of the group that travelled with Mamuni in 1945 for a month-long pilgrimage to South India, covering a vast swathe of the regions, including Arunachalam, Madurai, the twin cities of Dhanushkoti and Rameshwaram, the Shiva temple in Tanjore, now Tanjavur. The trip was dotted with miraculous incidents which delighted everyone. But more than the miracles, Mohanty Da's joy was his discovery that during the evening sessions, Shobha Ma would answer many of the questions that he had pondered upon for years. By the end of that trip, I was convinced that my Guruji may appear to be a normal human being, but she was in every way equal to the gods in heaven, wrote Mohanty Da. When he returned to Puri, Mohanty Da learned he had been granted a promotion, which meant he would have had to leave his present home. As welcome as a bigger home may have been, it wouldn't be the one that Mamuni had visited, and this made Mohanty Da reluctant to shift. He wrote about his dilemma to Shobha Ma in a letter, and Mamuni replied, "Always remember, wherever you are, your Guruji is always with you. There is no need to feel upset if you have to change your present house." Mohanty Da read and reread the letter, but he could not understand how his Guruji could actually be with him when she was miles away in Calcutta. A few days later, on 27th March 1946, Mohanty Da got up at 4:30 a.m. as usual and picked up the lantern to go to the veranda adjoining the bedroom. The veranda had a basin in one corner where he washed his hands and feet and sat down to meditate. After half an hour, it was time for the domestic staff in the house to wake up. Mohanty Da asked one of the helps to bring his morning tea to the veranda. He'd come up after finishing his morning walk in the garden. None of this was unusual.
But when the help came up to the veranda with the tea, his petrified scream startled the entire household. Everyone rushed to the veranda to see what had scared him. Lying just below the wash basin on the veranda was a big venomous snake. It had injuries on its head and looked like it had just been killed. To think the snake had been there while Mohantida had used the basin and then sat down to meditate. Those were the days before telephones were there in every home. So Mohantida sent a telegram and also wrote a letter to Mamuni detailing the incident. Was this matter of the mysteriously dead snake supposed to make him realize his Guruji is ever present for her disciples? He asked. Shobhama wrote back, I am happy to learn that the incident helped you realize that your Guruji is always with you. It is a small step forward in your journey in the path of spirituality. Mohantida ultimately did not have to leave that house, but soon he was able to build his own home in Puri where Shobha Ma would visit every year. She called this house her second home, and in later years she would often laugh and say Mohantida's home was the Puri chapter of Shantashram. Through him, many families came to Shobhama and became her disciples. Some of the names I could gather are Japani Panda, Navakumar Kaur, Srimati Behera, Boikuntho Pratihari, Gaur Hari Das. As we remember these early years, early associates of Shobhama, two other names come to my mind who would become very close associates. They were Sharat Chandra Roy, an officer in the Indian Railways, and Ram Krishna Gopal Mukherjee, an officer in the government of West Bengal. Ram Krishna Gopal Mukherjee was already a disciple of the well-known ascetic Ram Thakur when he came to know about Shobhama through Dr. Suresh Dev. Ram Thakur had passed away just months after Ram Krishnada's initiation ceremony. Since then, Ramkrishnada had been seeking someone with whom he could discuss the philosophical questions that would crop up every now and then. Shobhama welcomed Ramkrishnada, and though she didn't ask him to become her disciple, she treated him like one of her own. She answered all his questions and discussed with him the issues that had left him feeling in dilemmas. In no time, Ramkrishnada became an ardent devotee who took every opportunity to spend time with Mamuni. Years later, after almost 40 years of acquaintance, long after his three sons had received Naam from Mamuni, he received Diksha from her. When Sharutta first met Shobhama, he was a station master at Narayanganj railway station. In those days, Narayanganj was an important railway junction connecting Calcutta to Guwahati, among other places. Known for being a workaholic, Sharutta's only interest outside of the railways was his mother, to whom he was devoted. Tragically, in May 1945, his mother passed away after a brief illness, and Sharutta's world fell apart. Not only had he lost his beloved mother, but he carried with him the guilt of not having seen her before she died because he'd been too busy with work. Overnight, his hair turned silver, and heartbroken, Sharutta tried to immerse himself in his work, but with little success. His grief lingered, and he found he could not sleep, eat, or even share his sorrow with anyone around him. After many sleepless nights, one night he finally dozed off and found himself in a dream. Before him was a young woman. Her face radiated warmth, and her ethereal smile seemed to calm him. In a soothing voice, she said, I am your mother. Sharutta woke up with a start, and though he knew he had been dreaming, the image of that smiling face and that one sentence remained with him as he went through his workday. Then, at Narayanganj station, he was taken aback
when he realized the young woman from his dream was standing on the platform. It was, of course, Mamuni. She was waiting at Narayanganj for her train to Calcutta after having visited Kamakha temple in Guwahati. Sharuta came to stand before her and then fell down to his knees. With his hands folded, he asked her who she was. Shobhama placed a hand on his head and said the words he had heard in his dream, I am your mother. And so began one of the most beautiful guru disciple relationships that we've had the privilege to witness. In the next few years, through their acquaintance with Sharuddha, quite a few railway officers and engineers from Northeastern Railway came to Mamuni. Some of the names I remember are Jyotindranath Mojumdar, Reboti Ranjan Chattopadhyay, Jyotindra. Story from these years was that of Rukmini Ballabh Sen, whose family had a feudatory state, that is midway between a princely state and a zamindari, in present-day Orissa, and would merge with India in December 1947. Most of Rukmini Ballabh's family were disciples of Sri Vishuddhananda Paramhansa, but not Rukmini Ballabh. He was not interested in religion or spiritualism and lived a life of luxury, complete with all the virtues and vices that come with it. His wife Monimala was a homemaker, and as was often the case in wealthy families, she felt steeped in an ennui. However, circumstances brought her to Shobhama, and in her company, Monimala felt rejuvenated, as though she had found a new meaning to life. She knew her husband would oppose his wife going out on her own. But so drawn was Monimala to Mamuni that she secretly snuck out of her home to go to 9B Baliganj Place. Unsurprisingly, Rukmini Ballabh discovered what Monimala had been up to, and he was furious. Monimala found herself unable to step out of the house, which left her distraught. She had no idea that Shobhama was working an interesting way out of this impasse. Mamuni told Beena, who was by then married to Dr. Suresh Deb, that she wanted to send a few simple gifts to Monimala. She wanted Beena to take the gifts, but without ruffling any feathers among Monimala's in-laws. Known for being both sophisticated and intimidating, Beena was someone who one could rely upon to handle difficult situations and people. Sure enough, as soon as Beena reached the house, she found herself face to face with Rukmini Ballabh, who demanded to know who she was. Beena identified herself as Dr. Suresh Deb's wife, which was accurate, but also glossed over the fact that she'd come as Mamuni's emissary. Rukmini Ballabh knew of Dr. Suresh Deb as a cherished disciple of Sri Vishuddhananda Paramhansa. He also suspected that Beena had been sent on this errand by Shobhama, but couldn't stop her from meeting Monimala without being rude. He'd been outwitted, which he didn't like, but at the same time, he began to feel curious about Shobhama. The next day, Rukmini Ballabh offered to drive his wife to see Shobhama. Monimala was very surprised, but readily accepted the offer. Once at 9B Baliganj Place, Rukmini Ballabh refused to go upstairs and said he would wait in the car, so Monimala should be quick. Hearing this, Shobhama sent Dr. Suresh Deb, who by a strange coincidence had gone to meet Mamuni at the time, to convince Rukmini Ballabh to come inside. Rukmini Ballabh could not refuse Dr. Deb's request. When he reached the first floor, Shobhama personally greeted him with a plate of simple proshad, some traditional sweets and fruits. No one who comes to this house goes back empty-handed, Mamuni told him with a smile, and Rukmini Ballabh's resistance
seemed to magically melt away. That night, once they were home, Rukmini Ballabh told his wife he would not raise any objection if she became a disciple of Shobhama. Monimala, quite apprehensive that her husband may change his mind any time, quickly took Diksha. Meanwhile, Rukmini Ballabh became a regular at Baliganj Place. He would often come with his car and take Shobhama and a group of devotees for joy rides, which led Mamuni, fondly calling him her Sharothi, that is, a charioteer. However, he resisted accepting Shobhama officially as his guru because he was not willing to follow anyone's orders unquestioningly. Being Mamuni's charioteer was enough for him, he said. A few years later, one night he dreamt he was being given a mantra. Some months after that dream, he asked Shobhama for Diksha. She accepted, and to his amazement, the mantra she gave him was the one he had received in his dream. This couple became Monida and Monidi in Mamuni's family of devotees. Years later, their youngest daughter, Kalpana, was married to Gaur. Joy Ma. আসুন আমরা সকলে মিলে সকাল করে আমাদের শ্রী শ্রী গুরু পরম্পরার কাছে এবং আমাদের মামনির চরণে আমাদের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি। তোমরা এসো, অবতীর্ণ হও, আমাদের পরিত্রাণ করো এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার থেকে। আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে তোমাদের কৃপার উপযুক্ত করে তোলো। জয় মা, জয় গুরু পরম্পরা, জয় মা। জয় মা। আজ আমি অতুল প্রসাদ সেনের একটা গান গাইছি। এটা আমার ভীষণ একটা অন্তরের গান। আমি শিখেছি, শিখে মামনিকেও শুনিয়েছি, কিন্তু সামনাসামনি হয়তো আজ প্রথম শোনাবো। কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, হৃদে মোর উঠল কাঁপি, হৃদে মোর উঠল কাঁপি, চরণের সেই রণনে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, কোয়েনা ডাকলো আবার, যমুনায় লাগলো জোয়ার, কোয়েনা ডাকলো আবার, যমুনায় লাগলো জোয়ার, কে তুমি আনিলে জল, কে তুমি আনিলে জল, হরি মোর দুই নয়নে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা,
আজি মোর শূন্য ডালা কি দিয়ে গাঁথব মালা, কেন এই নিঠুর খেলা, কেন এই নিঠুর খেলা, খেলিলে আমার সনে, কে আবার বাজায় বাঁশি, এ ভাঙা কুঞ্জ বনে। হয় তুমি থামাও বাঁশি, নয় আমায় লও হে আসি, হয় তুমি থামাও বাঁশি, নয় আমায় লও হে আসি, ঘরেতে পরবাসী, ঘরেতে পরবাসী, থাকিতে আর পারিনে, কে আবার বাজায় বাঁশি, এ ভাঙা কুঞ্জ বনে। হৃদি মোর উঠল কাঁপি, হৃদি মোর উঠল কাঁপি, চরণের সেই রণনে, কে আবার বাজায় বাঁশি, এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, কে আবার বাজায় বাঁশি, এ ভাঙা কুঞ্জ বনে। তাপসদা, তাপস কি আছে? আমি লিস্টে তো দেখছি না। আছে আছে। ঠিক আছে, নেক্সট ডে সে করতে থাকো, তারপরে না হয় আসবে। এরপরে কার কি করা আছে? তাহলে শাওলি তুই কর। হরিহরায় নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন, গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন, জয় হংস ভগবান সনকাদি ভগবান, জয় নারদ ভগবান নিম্বার্ক ভগবান, জয় দ্বাদশাচার্য ভট্ট অষ্টাদশ, জয় দশম দেবাচার্য দাস একাদশ, শ্রী সন্ত দাসজির করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ, এই গুরু পরম্পরা যার মোরা তার দাস, তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস, তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবাস, জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ,
নিম্বার্ক সম্প্রদায় যবে ব্রজে কইলেন বাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ। আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন, মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস। নাম সংকীর্তন করেন শ্রী মায়ের দাস, নাম সংকীর্তন করেন শ্রী মায়ের দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। অঞ্জলি, হ্যাঁ। বলো। বলো তাপসদা। হ্যালো শান্তনু, হ্যাঁ বলো, শোনা যাচ্ছে, বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, ভয়েস ক্লিয়ার আছে তো? ঠিক আছে। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, জয় মা, জয় গুরু। সরি, আমি স্লটে বলতে পারলাম না, দাদা এসেছিল বাড়িতে, আমি আলাদা রুমে ছিলাম। থ্যাংক গড মানে অপরচুনিটি দিলেন। অদ্ভুত ঘটনা এটা, যে বাবিদির বইতে লেখার জন্য বাবিদি একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমাকে আবার 1 month ব্যাক। তারপরে আমার একটু কাজ অনেক ছিল, বেটি IIM শিলং পেলো, আমাকে ওখানেও যাওয়া ছিল। আমি বলেছিলাম দিদি আমি লাস্ট মান্থ এন্ডে আমি লিখিয়ে দিয়ে দিব। তো বাবি দিদি বললে ঠিক আছে। তারপরে আমি আসার পরে ভুলে গেছিল, ফির বাবাদের রিমাইন্ড করলে তো ঠিক আছে আমি লিখবো। তো আমি অফিস গিয়ে আমার ল্যাপটপ নিয়ে, তো আমি একটা ভাবলাম একটা মামনির সম্বন্ধে একটু অনেক বর্ষ আগে কিছু লিখেছিলাম। তো আমি ভাবলাম তাইটা তার সেই লেখার মধ্যে যে আমার জীবন তো প্রচুর ঘটনা আছে, একটা ঘটনা আগে লিখেছিলাম, একটা খুব একটা মানে বোম্বাস্টিক ওয়ার্ড দিয়ে একটা, যেরকম অটোবায়োগ্রাফি যোগীতে যেরকম যোগানন্দ লিখেছে ওই ভাষা তুলে এরকম ওটা একটা মানে খুব ভালো করে লিখবো যেরকম। আমি একটু ভাবলাম আমি নিজেকে একটু গ্লোরিফাই করব, সরি টু সে। হ্যাঁ, মা মানির সামনে আমি একটু দেখাবো যে আমি একটা ইংরেজি মাস্টার, একটু গ্লোরিফাই করব করিয়ে। তো আমি কি করলাম, ওইটা যে
1.5 পেজ আগে ছিল অ্যারাউন্ড আমার ল্যাপটপে যেটা ছিল ওইটা আমি এনে তাকে রিকাস্ট করে করে 7-8টা খুব মানে কঠিন শব্দ ওয়ার্ড ইংলিশ ওয়ার্ড আমি ইউজ করেছি। তো আমাকে ভিতরে একটা কিরকম নির্দেশ আসছে, তুমি এগুলো কেন করছো, এগুলো কেন করছো? তো আমি ইগনোর করলাম। তো আমি বললাম না, আমি এরকম একটা খুব একটা ভালো করে ইংরেজি শব্দ লিখে একটা ঘটনা দেব। ফির আর 2-3 লাইন আমি পড়ে রিকাস্ট করে একটা ওয়ার্ড ভর্তি করেছি। আমার ল্যাপটপটা অ্যাব্রাপ্টলি সুইচ অফ হয়ে গেল। বাস সুইচ অফ হয়ে গেল। কি করবো, অনেক মানে আর লট অফ স্ট্রাগল, 15-20 মিনিট পরে কি বেশি সময় পরে মামনি একটু আমার ল্যাপটপটা ঠিক করে দিও, তোমার ঘটনা লিখছি করে প্রেয়ার করলাম। ঠিক আছে, মামনি গ্রান্ট করে দিলে, আমার ল্যাপটপ ঠিক হয়ে গেল। আমি ল্যাপটপে ওই যে লেখাটা তো সেভ করা ছিল তাকে, ফির আমার এই দুষ্টবুদ্ধি গেল না। আমি আরেকবার 1-2টা ওয়ার্ড ঘুরিয়ে একটু ভিতরে দেওয়ার জন্য চাইলাম। আরে বাপরে, এবার কি হলো, সাডেনলি কি হলো, আমার মাথা এরকম কি টেক ওভার করে নিল। আমার মাথা কিরকম সামবাড়ি জাস্ট টুক ওভার। আমি কিছু জানি না, আমার এন্টার লেখা, আমার পুরো যে রিকাস্ট করেছিলাম এগুলো আমি দেখলাম যে সাডেনলি ডিলিট হয়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না কিরকম ডিলিট হলো, খুঁজে কেন পাচ্ছে না। আমি কাছাকাছি আধ ঘন্টা স্ট্রাগল করেছি, যেটা একটা খুব চেষ্টা করে একটা খুব ওটা ভয়ঙ্কর ইংরেজি পিএইচডি থিসিস মতো লিখবো, একটা চেষ্টা করছি। কিন্তু অদ্ভুত ল্যাপটপ থেকে কোথায় পাচ্ছি না। গেল অ্যারাউন্ড 45 মিনিট আমি সার্চ করলাম। অত পরিশ্রম করেছিলাম সকালবেলা থেকে 2 ঘন্টা লেগে, অত রিসার্চ করে ঘুরে কি ওয়ার্ড কোথায় থেকে আমার মাথায় যা ছিল, কোথায় আমার একটা ওয়ার্ড সংগ্রহালয় আছে, আমি একটু লেখা অ্যাকচুয়ালি পছন্দ করি। তো কিছু পেলাম না, কিছু পেলাম না। হোল আমি কি করলাম বুঝে গেলাম। মা একবার কম্পিউটারটাকে সুইচ অফ করলে, আর একবার আমার ফাইলটা ডিলিট করে উড়িয়ে দিলে। এবার মামনি করলাম, মালমনি এবার তো ক্ষমা করো, আমি যে পুরোনোটা আছে সুন্দর লেখা, ওখানে আমার মনের কথা যেটা আমি লিখেছিলাম 2004-তে কিছু লিখতাম, তারপরে 2015-16-তে লিখছিলাম। খুব সুন্দর ঘটনা, একটা ফ্লোয়িং, খুব সুন্দর সাধারণ ভাষা, সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা ছিল, ওইটা আমি যখনই খুঁজলাম ওইটা পেয়ে গেলাম, ওইটা আছে। মামনি বললাম, মামনি আরও এই দুষ্ট বুদ্ধি দেখাচ্ছে না। তো যখনই আমি লিখলাম পরও কিছু মানে আরেকটা ঘটনা, জীবনে তো অনেক ঘটনা হয়েছে, সুন্দর ফ্লোয়িংলি যেরকম কাজটা হয়ে গেল। আমি বাপিদিকে অ্যাকচুয়ালি প্রমিস করেছিলাম, বাপিদি আমি কালকে বিকেলবেলা বা ইভিনিং আই উইল গেভ। যে ব্যাপারটা হয়েছিল, কম্পিউটার ব্ল্যাকআউট, সুইচ অফ, কম্পিউটার করাপ্ট এবং ফাইল ডিলিট যেরকম ব্যবস্থা ছিল, ইট উড হ্যাভ বিন নেভার পসিবল to actually give it Abidi in the time slot given to me, because already এটা ডিলে হয়ে গেছিল আমার জন্য। আমি অলমোস্ট 15-20 দিন নিয়ে গেছি লাস্ট মান্থ, অ্যান্ড পসিবল ছিল না। কিন্তু মামনি হয়েও আমার হাতে লিখে নিলে, আমি বিকেলবেলা ওটা বাবাদিকে দিয়ে দিলাম। তারপরে বাবাদিকে বললাম, বাবাদি জোয়ার জোয়ার জোয়ার, মামনিকে জোয়ার, তোমার বইকে জোয়ার। আমি একটা কিছু কেলেঙ্কারি ধরুন, দুষ্টবুদ্ধি ধরুন, কিছু ওটা নিজেকে দেখাবার জন্য একটু কিছু চেষ্টা করেছিলাম। মামনি আমি দিয়ে থাপ্পড় দিলেন, তুই যেরকম ওইটা ঠিক, তোর কোনো দরকার নেই টু
প্রেজেন্ট আমার ছেলে মেয়ে যারা পড়বে, তো যেরকম লিখবে ওইটা ঠিক। তুমি যদি ভাবছো তুমি আরেকটা একটা কিছু বোম্বার্ড মিস্টেক থেকে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেরকম ওরা লিখে সামটাইমস, লিখবে না আমার ছেলে মেয়েগুলো পছন্দ হবে না, আমাকে পছন্দ নেই। তো ওইটা আমি বললাম তো এটা আর একটা জাস্ট এক সেকেন্ড নিব। এই সাপের ঘটনা, আমি কলকাতায়, আমার বাড়িতে কেউ নেই, আমি একলা আছি, আমার ফ্রেন্ড আছি। আমার বাড়ির এন্টার গ্রাউন্ড ফ্লোরটা যেটা আছে বেসমেন্ট পুরো সিমেন্টেড। আর আমার বাড়ি আমি বলে রাখি গ্রাউন্ড ফ্লোর +4, G+4 মানে 5th ফ্লোর আমার বাড়ি। আমার বন্ধু এসেছে 8টার সময়, আমাকে বললো আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না, এখনই চলে যাচ্ছি, সাপোজ টু হ্যাভ ডিনার উইথ মি। কেন? তো বললা তুমি যাকে বেসিন কাছে দেখে আসো। তো আমি যখনই গেলাম আমি দেখলাম বেসিনের কাছের যে আমার ইন্ডিয়ান ল্যাট্রিনটা, পুরো ল্যাট্রিন উপরে একটা নাগ বসে আছে উইথ হুড। Oh, ইমাজিন G+5th ফ্লোর, রিচি রোড বাড়ি, গভর্নমেন্ট বাড়ি, G+4 এন্টার নিচে ইজ হোল, নিচে ইজ সিমেন্টেড and he is on my Indian latrine with hood. তো আমি কি করলাম, তো ভয় তো পাবো নিশ্চয়, ঘর বাড়িতে কেউ নেই। তো আমি ওয়েস্টার্ন ল্যাট্রিন থেকে বালতিতে জল আনে, ফিনাইল আনে, ফ্লস করলাম, ফ্লস ফ্লস করার পরে চলে গেল। তো আমাকে কি লাগলো, আমি নিচে গেলাম একটা দোকান, ওইখানে কার্বলিক অ্যাসিড, সাদা অ্যাসিড, ফিনাইল এনে পুরো ইন্ডিয়ান ল্যাট্রিনতে দিয়ে 15-20 মিনিট পরে খুলে দিলাম সব, ভেন্টিলেটর। আমি আনন্দে আছি। মহারাজ চলে গেলে। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, অ্যারাউন্ড 11:30, এই ঘটনাটা অ্যারাউন্ড 8:39, নাও 11:30। আমি খাওয়া দাওয়া করে ডিনার করে হাত যখন বেসিন থেকে যাচ্ছি, বেসিন নিচে থেকে একটা হিস সাউন্ড আসছে বেসিন নিচে থেকে। ফির আমি যখন দেখলাম ও বেসিন প্লাস্টিক পাইপতে গুড়িয়ে আছে, my God. গুড়িয়ে আছে। তো মামনের কৃপা, তার কিছুদিন আগে, আমি জানি না, আই অলওয়েজ সে সামথিং হ্যাপেন্স ফর রিজন অ্যান্ড ডিভাইন ইজ মামনি। তো কিছুদিন আগে, 1 মাস আগে আমি বিহার গেছিলাম, ওইখানে একটা মস্ত একটা somehow I don't know মস্ত একটা ডান্ডা নিয়েছিলাম, জাস্ট ফান। আমি জানি না 5 ফুটের একটা ডান্ডা কেন আনবো, কি দরকার। আমি বিহার থেকে একটা এরকম রাস্তা মঝরে তুলে আমার ট্রেনে আমি কলকাতা নিয়ে রিচি রোড বাড়িতে ওই দণ্ডা নিয়ে এসেছিলাম। ফির দণ্ডাটা আমি এনে ওই সাপটাকে এরকম মারলাম, মানে একটু ধীরে মারলাম, নিচে পড়ে গেল। তারপরে আমি তাকে ক্ষমা করে মেরে দিলাম। মারবার পরে আমি নেক্সট ডে মর্নিং যখন আমি আমার গ্যারেজে রেখে দিলাম, নেক্সট ডে মর্নিং ডে মরা हुआ সাপ আমার এন্টার বিল্ডিং দিয়ে যাকে দেখালাম, G+5 ইন্ডিয়ান ল্যাট্রিন ফলোড বাই আফটার 2.5 hours ইন বেসিন। আমার বাড়িতে কেউ নেই, লিসা, আমার ওয়াইফ, ছেলে মেয়ে কেউ নেই। ওরা ছেলে কি হতো দেখুন, ছেলে ওই দিন আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ওই দিন থাকলে কি হতো, মামনি ওরাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে কেউ নেই। আমার বন্ধু দেখিয়ে আসলো। তারপরে আমি ওই যে ইন্ডিয়ান ল্যাট্রিন থেকে দেখে তাকে ফ্লস করে দিলাম, ভাবলাম চলে গেল। 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পরে ও ফ্লস থেকে আসে, ভিতরে ছোট গ্যাপ দিয়ে, 6 ইঞ্চেস গ্যাপ দিয়ে তার ভিতরে আসে, বেসিন উপরে গুড়িয়ে আছে। আর আমি God. 2.5 ঘন্টা পরে আমি দেখছি, আমি কিছু জানি না, আমি প্লেনলি আমি যাকে মুখ ধুচ্ছি আর হুসো সাউন্ড আসছে। It would have bitten me Yes. and my family, anybody on that day. ওইটা যে কি বলবো, যোগেন্দার কাহানিটা আজকে যে বললো, যে ওই ঘটনাটা আমার মাথায় ঘুরিয়ে গেল। যোগেন্দারকে যেরকম বললে মামনি চিঠিতে, তুমি কি বাজো, তোমার কাছে আমি নেই,
এই ঘটনা আমার আজকে মনে পড়লো, দ্যাট ওই সাপের কথাটা যেটা আমি আমার বাড়িতে ওই নাগের কথাটা আমি তারপরে শিব মন্দির গিয়ে আমি আরেকবার আমি বিশাখাপট্টনামে ওই বাড়িতে যে মামুনি গেছিলে, ওই বাড়িতে আমার বাড়ির মানে স্টেয়ার কেসে একটা নাগ ছিল, তাকে পথর মেরে আমি মেরেছিলাম। তার 2 বছর পরে এই ঘটনা। এর জন্যে আমি শিব মন্দির গিয়ে আউট 3 ইয়ার্স আমি এভরি মন্ডে পূজা করে বাবাকে ক্ষমা মাগলাম। তারপরে স্বপ্ন ফপ্ন আসছিল, তারপরে বন্ধ হয়ে গেল এসব ঘটনা। তো এটা এসব আমার জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বাড়ির সামনে স্টেয়ার কেসে মেরেছি, এসব গুরুর কৃপা। গুরু আছে, গুরু দেখিয়ে দিয়েছে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেন। জয় মা জয় গুরু। আমি উই আর অল লাকি অ্যান্ড প্রিভিলেজড দ্যাট আমি আমার গুরুকে যেরকম পেয়েছি, none is above our Gurudev, none in the universe. Thank you. আগে কি জয়মা হবে না আমি বলবো? তুমি আগে বলবে, তারপরে জয় মা হবে। আচ্ছা, আমি আমরা একটা জিনিস মামুনি শ্রী শ্রী মাতাজি কি যায়, আমরা মামুনিকে সবসময় দেখেছি, মামুনি কোনো সমুদ্রের পাড়ে বা কোনো বিচে গেলে মামুনি না সানসেট দেখতে খুব ভালোবাসতেন, খুব। কারণ আমরা বইতে পড়েওছি যে বাবাজি মহারাজকে মামুনি মহাদেব রূপে দেখেছিলেন at the time of sunset, মানে উনি যখন আসছিলেন, ওই ইমেজটা মামুনির এত মানে স্ট্রং ছিল যে মামুনি সানসেট দেখতে এত ভালোবাসতেন। আমি লাস্ট 98 অব্দি মামুনিকে দেখেছি, যখন ভেড়াঘাটে এসেছিলেন, মানে নর্মদার পাড়ে বসে শুধু সানসেট দেখতেন, যেই সানসেট হয়ে যেত তখন মামুনি উঠতেন। তো এরকমই একটা মনে আছে আমাদের। মামুনি অনেক বছর আগে, আই থিঙ্ক 1989 কি 90 হবে, মামুনি আমার কাকার বাড়িতে বিলাসপুর গেছিলেন। আমার কাকা ভানু, ডক্টর কেসি সেনগুপ্ত, সবচেয়ে ছোট কাকা, যাকে সবাই ভানুদা বলে জানে। তো ওনার কাছে মামুনি বিলাসপুরে এসেছিলেন। আর বিলাসপুরে যেদিন মামুনি আসছেন, মামুনি ট্রেনটা যখন, আমি গেছিলাম প্ল্যাটফর্মে, আমি দাঁড়িয়েছিলাম, মামুনি ট্রেনটা যখন এন্টার করছে প্ল্যাটফর্মে, তখন জাস্ট সানরাইজ হচ্ছে, ভোর 6টা তখন। আর মামুনি না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তখন আমার মাথায় একটা স্ট্রাইক হয়েছে যে মামুনি নিজের গুরুকে সানসেটে দেখেছিলেন। আর আমি তো ওই সিনটা ভুলতে পারি না, যে সানরাইজ একদিকে হচ্ছে আর ট্রেনটা ঢুকছে আর মামুনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো যাই হোক, মামুনি বিলাসপুরে এসেছিলেন, আমরা খুব ধন্য, আমাদের পুরো পরিবার, যে মামুনি আমাদের কাছে এসে এতদিন ছিলেন। তো মামুনি, আমার কাকা ছিলেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস। তো একটা হস্টেল ছিল, সে হস্টেলটা পুরো ভাড়া করা ছিল, মানে পুরো অকুপাইড ছিল শুধু আমাদের ভাই বোনদের। আমাদের ভাই বোনরা প্রায় 100 থেকেও বেশি এসছিলেন। আর যেই বাংলোতে কাকু থাকতেন, সেই বাংলোটা পুরো খালি করা হয়েছিল, সেখানে মামুনিকে রাখা হয়েছিল, মামুনি দাদামণি আশ্রমিকারা। আর আমরা এমনি ভাবে ওই বাংলোটাকে সাজিয়েছিলাম যে আমাদের মামুনির যেমনি আশ্রমে আছে মন্দির, তারপরে ব্রজধাম। তো যেমন ড্রয়িং রুম হলটাকে আমরা ব্রজধাম করেছিলাম, মামুনির বাণী দুদিকে লেখা, আর তারপরে মানে মন্দিরটাও ভেতরে ছিল। তো মামুনি যেমন ব্রজধামে মন্দিরের ঠিক সামনে এরকম করে চেয়ারে বসে, মানে একটা চেয়ারের মতন ব্যাক রেস্ট, মামুনি অবশ্য পালতি মেরে বসেন, কিন্তু ওই যে আসনটা আছে না, সেম আসন আমরা রেখেছিলাম ওখানে, ঠিক সিংহাসনের মতন, যেমন মামুনি ওখানে বসতেন। আর পুরো যত আমরা মানে, আর বিলাসপুরে ইনসিডেন্ট সবাই জানে, অনেকেই শুনেছে। আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে উনি যে কি ছিলেন, কখনো মানে ভাবতে গেলে মানে এক একটা ইনসিডেন্ট মনে আসে। তো আমি সেদিন ভাবছিলাম যে আমরা কত বড় জিনিস পেয়েছি। আমার খুড়তো বোন, মানে মীরাদিকে সবাই চেনেন, কীর্তন করতো যে মীরাদি, তার মেয়ে স্বপ্না, আমার খুড়তো বোন। হ্যাঁ, তো আমরা যখন মামুনি বিলাসপুরের পুরো স্টে হয়ে গেছে আর মামুনি রওনা হয়ে যাবেন, মামুনি প্যাকিং ট্যাকিং সবকিছু হয়ে মামুনি ওখান থেকে ট্রেনে উঠবেন বিলাসপুর থেকে, মামুনি হাওড়া যাচ্ছেন। তো
পুরো প্যাকিং হয়ে গেছে, মামনি রওনা হয়ে চলেও গেছে, মানে জাস্ট বেরিয়েছেন। আর আমরা যেমন কেমনি মেয়ে চলে গেলে বাড়ি কিরকম খালি হয়ে যায়, ওরকম করে সবাই এদিক ওদিক বসে কান্না, মানে অলমোস্ট সবাই মন খারাপ, সব কান্নাকাটি করছে। তো স্বপ্না কি করেছে, ও সব মামনির যা যা জিনিস ছিল শেলফ আর সবগুলো ঠিক করে দেখছে। ও মামনির বিছানাটা তুলতে গেছে, জানি না কেন, মামনির বিছানাটা যেটা ছিল যেখানে মামনি শুতেন, তো মামনির বিছানাটা ও হঠাৎ এমনি ঝাড়তে গেছে, দেখে বালিশের নিচে একটা ময়ূর পঙ্খ। ওই ময়ূর পঙ্খটা ওখানে কোথার থেকে আসলো? সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, ও পেয়ে তো খুব খুশি, এত খুশি হয়ে গেছে, দেখো আমি কি পেয়েছি কি পেয়েছি। সবাই বললো বাপরে, এটা তো খুব ভাগ্যর কথা, তুই এটা পেলি। তো তারপর ও তো ওটাকে মানে রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে, আজকেও আছে ওটা, নাগপুরে ওর বাড়িতে আছে। কখনো সময় ইয়ে হলে আমি ফটো তুলে পাঠাবো। তো ওই একটা ও পেলো। আর ও কি করলো, আমরা মামনির ওই এসছিলেন বলে আমরা অনেক কিছু ফার্নিচারও বানিয়েছিলাম মামনি বসার জন্য, বাইরের জন্য। ও বলছে কি আমাকে ওই চেয়ারটা চাই যেটা মধ্যে মামনি, আমরা যে ব্রজধাম করেছিলাম সেই চেয়ারটার মধ্যে মামনি যে বসতো ওটা আমি চাই। ওটাকেই ও পুজোর আসন করেছে। আর পুজোর আসন, ওর নিজের বাড়ির যে পুজোর আসন, ওই পুরো চেয়ারটা তার মধ্যেই ও মামনির ফটো দিয়েছে। আর ওই যে ময়ূর পঙ্খটা আছে সেটাকে তো ফ্রেম করে রেখেছে। আমার এই বোন যে আছে যার কথা আমি বলছি, ওর কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে, মেন্টাল মানে কিছু একটা প্রবলেম আছে, মাঝে মাঝে কিরকম একটা ইয়ে হয়ে যায়, মানে ভায়োলেন্ট হয়ে যায়। ওই ময়ূর পঙ্খটা ওর হাজবেন্ড শুধু মাথায় ছোঁয়ায়, আজ অব্দি এখনো ওর হাজবেন্ড মাথায় ওটাকে ছোঁয়ায় আর ও শান্ত হয়ে যায়। মানে কতখানি জাগ্রত, কতখানি আমরা রোজ দেখছি, সব সময় দেখছি। এটাও দেখছি যে মামনি তো জানছেন সব, মামনি তো আমাদের দেখছেন সব, কিন্তু তাও আমরা তো কর্ম তো জানি না, আমরা কি কর্ম করছি, মামনির মন মতন তো করছি না নিশ্চয়ই। তো আমার সবাইকে এটাই বলা যে মামনি সব সময়, কিন্তু মামনির চোখ দুটো আমাদের দিকে, সব সময়। আমরা ভাবছি মামনি দেখছে না, বা মামনি আমরা আড়ালে করি না, মামনি দেখছেন, এভরিথিং শি ইজ ওয়াচিং। নাহলে ভাবো ওই 99-80-তে পাওয়া ওর ময়ূর পঙ্খটা, আজ অব্দি তো ওটা মানে ও আসনে ছিল। এখন ব্যাঙ্গালোরে আমি আসার পরে ওর ছেলেও এখানে থাকে, তো ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসছে, স্বপ্না আর ওর হাজবেন্ড। তো সেদিন ওর হাজবেন্ড আমাকে বললো যে অঞ্জু, যখনই স্বপ্না এরকম খুব উত্তেজিত হয়ে যায়, অ্যাংশাস হয়ে যায়, আমি মামনির ময়ূর পঙ্খটা মাথায় লাগাই। আমি এটা জানতামই না, আমি শুধু জানতাম যে ও পেয়েছে, আসনে রেখেছে, রূপো দিয়ে বাঁধানো, বলে আমি ওটা মাথায় লাগালে ও শান্ত হয়। তো আই ডোন্ট নো এটাকে কি বলবে, সাইন্টিফিক্যালি এটার কোনো মিনিং নেই, কিন্তু দিস ইজ দেয়ার, ইট ইজ মানে ইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। জয় মা, জয় মা। ওয়ান্ডারফুল স্টোরি। খুবই মানে যে পেয়েছে ওর কৃপা, ওরও ওর মাথার মামনি ওর উপরে অনেক বড় কৃপা করেছে। আরও খুব ভক্তি, এমনি খুবই ভক্তি ওর। ওর হাজবেন্ডও মানে আমরা মানে মামনিকে বিলাসপুরে এত ক্লোজ পেয়েছিলাম, খুব যেমনি ভেড়াঘাটে পেয়েছিলাম ওরকমই আমরা পেয়েছিলাম। আর তখন আমার মনে আছে মামনির হাসি, আমরা একটা মক পার্লামেন্ট করেছিলাম এমনি মামনিকে এন্টারটেইন করার জন্য। তো কেউ মানে একজন প্রাইম মিনিস্টার, একজন প্রেসিডেন্ট, আমাদের বাবা কাকা কাকিমা এরা সব সেজেছিল, ফাইন্যান্স মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার, এরকম করে মামনিকে আমরা একটা পার্লামেন্টকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিলাম। আর মামনির যদি হাসি, আজকে আমি কখনো ভাবি ওই গানের মধ্যে মানে একদম কখনো কখনো রিং হয়, কি জোরে হাসতেন মামনি তখন। ওই হাসিটা আস্তে 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 কমে গেছিল, কিন্তু ওই হাসি আমরা পেয়েছি, ধন্য আমরা সত্যি। সত্যি। জয় মা, জয় মা। জয় মা কি বনানি করবে? হ্যাঁ, বনানি দিয়ে
বনানীদি পাচ্ছি না। আছে? আছে? শাওলি তুই জয়মাটা করে দে, বনানী বোধহয় উঠে গেছে। হুম। আমি করে দেবো। হ্যাঁ। জয় মা জয় মা জয় জয় মা, 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 মা 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 মা, জয় মা জয় মা জয় জয় মা, জয় মা জয় মা জয় জয় মা, জয় মা। ওম শ্রী গুরবে নমঃ। ওম শ্রী শ্রী গুরু পরম্পরায় নমঃ। শ্রী হংস ভগবান কি জয়। শ্রী সনকাদি ভগবান কি জয়। শ্রী নারদ ভগবান কি জয়। শ্রী নিম্বার্ক ভগবান কি জয়। শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য কি জয়। শ্রী বিশ্বাচার্য কি জয়। শ্রী পুরুষোত্তম আচার্য কি জয়। শ্রী বিলাস আচার্য কি জয়। জয় শ্রী স্বরূপ আচার্য কি জয়। জয় শ্রী মাধবাচার্য কি জয়। শ্রী বলভদ্রাচার্য কি জয়। জয় শ্রী পদ্মাচার্য কি জয়। জয় শ্রী শ্যামাচার্য কি জয়। জয় শ্রী গোপালাচার্য কি জয়। শ্রী কৃপাচার্য কি জয়। জয় শ্রী দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী উপেন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী বামন ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী পদ্মাকর ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী শ্রবণ ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী ভূরি ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী মাধব ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী শ্যাম ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী বলভদ্র ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী গোপীনাথ ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী কেশব ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী গাঙ্গল ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য কি জয়। জয় শ্রী হরিব্যাস দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী সাবুরাম দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী কর্ণহার দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী পরমানন্দ দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী চতু চিন্তামণি দেবাচার্য জয়। জয় শ্রী মোহন দেবাচার্য কি জয়। জয়
শ্রী জগন্নাথ দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী মাখন দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী হরি দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী মথুরা দেবাচার্য কি জয়। জয় শ্রী স্বামী শ্যামলদাস জি কি জয়। জয় श्री स्वामी हंसदास जी की जय। জয় श्री स्वामी हीरादास जी की जय। জয় श्री स्वामी मोहनदास जी की जय। জয় श्री स्वामी नैनादास जी की जय। জয় श्री स्वामी इंद्रदास जी की जय। জয় श्री स्वामी बजरंगदास जी की जय। জয় श्री स्वामी गोपालदास जी की जय। জয় श्री स्वामी देवदास जी की जय। জয় श्री 108 स्वामी रामदास काठियावाड़ जी महाराज जी की जय। জয় श्री 108 स्वामी संतदास बाबा जी महाराज जी की जय। জয় अनंत श्री शोभा माता जी की जय। জয় श्री माता जी की जय। জয় श्री माता जी की जय। জয় श्री माता जी की जय। জয় যে সবার কাছে বাবু সোনার একটা রিকোয়েস্ট আছে। 21 জুলাই কলকাতা শহরে একটা ভীষণ ঝামেলা হবে, মমতার একটা মস্ত বড় র্যালি আছে। তো বলছো এমনিতে ও 3rd সানডে ওর বাড়িতে মিলন মন্দিরটা করে। তো আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করছিল যে বাবিদি তোমরা যদি 3rd সানডে দ্যাট ইজ 21st এ করে 20th না 21st whatever is the date, সেদিন যদি 20th তোমরা যদি করে নাও which means next Sunday, তাহলে আমি লাস্ট উইক অফ দ্য মান্থ 27th এ করতে পারি। তোমাদের যদি অসুবিধা না হয় তাহলে লেট আস হ্যাভ দ্য প্রার্থনা সভা নেক্সট সানডে अगेन, আর বাবু সোনা তারপরে লাস্টটাতে করতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না তো? না না, যারা পারবে অ্যাটেন্ড খুব করবে। ভালো। একদম ঠিক, আর কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর আমি তাহলে এই কাল ভালো। পরশুর মধ্যে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, অঞ্জুর কাছে একটা আর বনানীর কাছে একটা পাঠিয়ে দেবো, লেখা করে নাও। আচ্ছা, ইনসিডেন্টলি কম্পোজিশন শুরু হয়ে গেছে, বইটার কম্পোজ করা শুরু হয়েছে। আই এম হোপিং আই শুড বি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে উইথ দ্য কি বলে প্রিন্টার, যেটাতে তোমরা টাকাটা পাঠিয়ে দিতে পারো। আমি বাড়ি থেকে আচ্ছা। বেরিয়ে ওর সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে সেটাই পারছি না। সো আই উইল টেক আ লিটল মোর টাইম, অগস্টে করবো, বুঝেছো? বিকজ নেক্সট 10 days আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে থাকবো। এই দীপঙ্করের ইমিউনোথেরাপির জন্য যে টেস্ট গুলো, তারপরে জিন ম্যাপিং হবে, তারপরে আরেকটা হয়তো কোলোনোস্কোপি করা দরকার হতে পারে। অল দিস ইজ গোইং টু রানিং অল দ্য ওয়ে রাইট আপ টু টাটা অ্যান্ড দেন টু অ্যাপোলো। ইটস টেকিং আ লট অফ টাইম। তাই আমি এখন তোমাদের কারো কাছ থেকে টাকা কিছু নিচ্ছি না। বই তোমরা পাবে, টাকা না নিলেও পাবে, কিন্তু just give me some more time, maybe middle of August nagat. By first week of August I should be able to be a little more settled. যখন বলবে তখনই আমরা টাকা বইটাতে করে দেবো। হ্যাঁ, ওই অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দেবো, তখন তোমরা ওটাতে দিয়ে দিও। তাহলে আমার মধ্যেখানে অ্যাকচুয়ালি আই এম ট্রাইং টু অ্যাভয়েড মাই ইনভলভমেন্ট ইনটু দ্য ফাইন্যান্সেস অ্যাজ লিটল অ্যাজ পসিবল। ডাইরেক্টলি টাকা দিয়ে দেবে ব্যাস। বাট অনলি থিং যেটা আমি বুঝতে পারছি, আমি তো 150টা হিসেবে ওকে অর্ডার দিয়েছি, about 140 people have ordered, pre-ordered. পরে কেউ চাইলে কিন্তু পাবে না, অলমোস্ট কাট টু কাট হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম 110-20 people will order and then there'll be 20-30 books available later on also. কিন্তু এটা পুরোটাই ব্যবহার হয়ে যাবে। না না, তোমার তো আমি তোমাকে বলছি সবাই চাইবে, জানো 200 এর উপরে যাবে। আমার মনে হয় তাই, কি এটা বলছিলে? তোমার হবে হবে ওয়ান্স আমাদের এই ভাই বোনদের ছাড়া বলছি, এরা কেউ কারো হাতে পেলেই কিনবে, বাইরে যাবে। দাঁড়াও, আগে বইটা যাক, বইটা তৈরি হোক। There are 80 plates. আমার বন্ধুরাই তো 2-3 জন বলছে আমাকে, আমি বললাম প্রি অর্ডার করবো নাকি, তো বললো না এই বাদ মে লে লেঙ্গে, even if it is 1500 you don't mind. ঠিক আছে, the printer will make money. Yes. But she's giving But me there are a lot of people are interested. no, but এখন she's ওরা সবগুলো তো অ্যাটেন্ড করছে না আমাদের
হুম। বায়োগ্রাফির আমরা যে রিডিং করছি অনেকেই সবগুলো অ্যাটেন্ড না করছে না, আর তাছাড়া ইটস হেভি টেক্সট, যেটা তপা একদিন বলেও ছিল যে অনেকটা শুনলে পরে মাথায় থাকে না। হ্যাঁ, এটাও ঠিক। এটা ঠিক কথা। ছোট ছোট পড়লে এটা, হ্যাঁ। আজকে আচ্ছা, যেমন এটা একটা ইউনিক মানে মামুনি বায়োগ্রাফি উইথ ফটোগ্রাফস। I mean, this is a combination is also so attractive. and I'm match the years with the photograph. হ্যাঁ, এমন ভাবে করছি যে যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ের ছবিগুলো যেন থাকে। So it's a combination. আমার কাছে একটা মামুনির ফটো আছে, আমি আর মস্ত মামুনি দাঁড়িয়ে আছি। ওটাকে পাঠিয়েছি আমি তোমাকে। কোনটা গো? আমি আর মামুনি দাঁড়িয়ে রয়েছি। না না, তুমি পাঠাওনি। ওকে, ওটা পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা, তুমি দুটো ইয়ারের নাম বলো তো। তোমার 98, ভেড়াঘাটটা, 98, ভেড়াঘাট was 98? না না, ভেড়াঘাট তো 98 না, একটু পরে তো বোধহয়। না না না, 98, 98 এ? March. Okay, because I've left that area space করে রেখেছি। 28 March, okay. I don't know why I thought it was sometime in 2001. না 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 না, না, 98, who okay. was in second year, I remember it was আচ্ছা, ঠিক আছে, you will know better. হুম। আর তোমার যে রায়পুর তো না, আরেকবার যে জবলপুরে যেটা তুমি বলছিলে না তোমার বিলাসপুরে, বোন, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। কোথায় ছিল? এটা বিলাসপুর। বিলাসপুর। এটা কোন সালে ছিল? এনি আইডিয়া? This was 89, I think, 89 আচ্ছা, or about 90. ওকে, ঠিক আছে। মানে Because I'm just মামুনি বালিশের নিচে কোথা থেকে ময়ূর পঙ্খ, মানে I'm just thinking if she কার সাথে আমরা রয়েছি, স্বয়ং বিষ্ণু। আমি ভাবছিলাম যে তুমি শুনতে শুনতে if I can include that, if she hasn't done the composition complete up to the 80s, আমি ওটাকে ইনক্লুড করব, because I think it's a very beautiful. Because today also মানে আজকেও বলছি আমি সেটা জানতাম না যে ওর হাজবেন্ড মানে এমনি মাথায় লাগায়। আমি সেই 5-6 দিন আগে আমি জানতে পেরেছি, because they visited me, ব্যাঙ্গালোরে এসেছিল। না, বা দেখো ও কবে ওর ওরকম মেন্টাল প্রবলেমস গুলো হবে, and this is the cure বলে মামনি ওকে এটা দিয়ে গেলেন। No one knows. কেন দিল দেখো, এত ওকেই দিলেন। ছিল। It is amazing. It's amazing, absolutely. মানে এখানে যে she is a guru and a mother, এই যে কম্বিনেশনটা সত্যি we are very বলছে lucky. না যে তাপস ভাই বললো না, কোন জিনিস বিনা কারণে মামনি করেন না, লাঠিটা নিয়ে এলো। সিম্পল লাঠিও বলো আমরা যে কিনি, সেটার পেছনেও মামনির একটা কাজ আছে। Honestly, চলো আমি ক্ষমা প্রার্থনার মন্ত্রটা পড়ে শেষ করছি আজকের মতো, and we'll have the প্রার্থনা সভা next week again. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि त्वं गति परमेश्वर। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं तत्सर्वं क्षम्यतां देव, दीनं माम् आत्मसात् कुरु। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर। ॐ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व गुरुदेव। दुर्लभ विषय त्याग दुर्लभ तत्त्वचिन्तनं, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। ॐ अपराध सहस्र संकुलं पतितं भीम भवार्णवोदरे, अगतिं शरणागतं हरे, कृपया केवलम् आत्मसात् कुरु। ॐ इतः पूर्वं प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतः जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पादभ्यां उदरेण शिश्ना यत् स्मृतं यत् यदुक्तं यत् कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीयं सकलं सम्यक् श्रीकृष्णाय समर्पयामि। ओम तत्सत्। ओम हरि ओम। ভাবিদি, এই ইনসিডেন্টটা মানে মামুনির সাথে আমার যে ফটোটা আমি যেটা বলছি, হ্যাঁ